वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। यही वीडियो आम पढ़ा +3 फर्स्ट सेमिस्टर रो सब्जेक्ट VSc एनवायरमेंटल स्टडीज आउ डिजास्टर मैनेजमेंट रो यूनिट 1 रो पार्ट 2 हेबाकू जाउची। प्रथम पार्ट रे यार किछि विषय आम पढ़ी सारीछे ताको तुमे प्लेलिस्ट रे देखि दे पारिबो। एही सेकंड पार्ट रे रहिबो हमर परिवेश अध्ययन प्रति जनसचेतनतार आवश्यकता, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस कहा प्रति परिवेश प्रति। यह बहुत इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी। एग्जाम रे प्रीवियस ईयर मानक मध्य यह आसीथिला, निश्चित भाव में यहाँ पढ़ी बुझीदेव। सो लेट्स डिस्कस इट। परिवेश अध्ययन प्रति जनसचेतनतार आवश्यकता। परिवेश अपचय केवल भारत पाई नुहे, यह समग्र पृथ्वी पाई चिंतार कारण अटे। सेथिपाई समय सबु स्तर में जागृति सृष्टि होगा आवश्यक। लोक मानू परिवेश विभिन्न समस्या विषय रे अवगत कराइबा आवश्यक। यही जो परिवेश अपचय होची यह केवल भारत नुहे, यह समग्र विश्व रे होची। यह कौन लोक मैंने बुझी पारु नाहंती, सेमानक मध्य जनसचेतनता करबा आवश्यकता रही। ताहले से जानि पारिबे परिवेश रे कौन कौन घटुची, यह को आमे किपरि भाबे रोकी परिबा। परिवेश संक्रांत रे आम मन भितर अनेक भ्रांत धारणा रही, निश्चित भाव समस्त मध्य रही। सही सब भूल धारणा आम अज्ञतार कारण। केते गुड़े भूल धारणा गुड़िक है प्लास्टिक जालीदेले यह सफा हो जाए, नष्ट हो जाए। परिवेश सुरक्षा हो केवल सरकारी काम। अन्य मैंने कहती केवल मु गछ लगाइले परिवेश को प्रदूषण मुक्त कले कौन सबू देश सफा हो, समग्र पृथ्वी सफा हो, भूल धारणा अटे। केवल सहर में प्रदूषण होता है, गाँ गहली रे यही प्रदूषण हुए ना, किंतु सबु क्षेत्र में यही प्रदूषण देखा जाए। जनसाधारण मनरू भूल धारणा दूर करी परिवेश विषय सठिक ज्ञान पहुँचाइबा आमको कौन करने को विभिन्न माध्यम विनियोग करने दरकार। यथा आम पब्लिक अवेयरनेस करिपरिबा, कैंप करिपरिबा, जहाँ द्वारा लोक मैंने ताहाकु बुझी पारिबे। आम गछ लगाइले परिवेश सुस्थ हेबो, यह सफा हेबो। स्कूल और कॉलेज छात्र मानक मध्य उक्त ज्ञान वितरण पर स्कूल और कॉलेज स्तर में परिवेश विज्ञान पाठ्यक्रम EVS आम जो वर्तमान +3 फर्स्ट ईयर रे पढ़ुछु अंतर्भुक्त होगा आवश्यक। जनसाधारण टीवी, रेडियो, खबर कागज परी गणमाध्यम को व्यवहार करा आवश्यक। विभिन्न एड माध्यम आम ताकू प्रचार करिपरिबा। आम यही काम गुड़िक कले परिवेश सफा रहिबो। सरकारी कर्मचारी, राजनेता और स्वेच्छासेवी संगठनर कर्मकर्ता मानक पई प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना करा आवश्यक। जनसचेतनतार वर्तमान स्थिति। यही जनसचेतनता वर्तमान लोक मैंने किपरि भाव में यहाँ अवेयर अछंती। परिवेश पई जनजागरण एक आधुनिक चिंताधारा। धीरे धीरे जनसाधारण परिवेश जनित समस्या प्रति सचेतन होबार लगी। हाँ, आम यही गाड़ी मोटर यूज कले यहाँ धुआं बाहर जहाँ ओजोन स्तर को क्षति पहुँचाऊँ। AC लगाइले CFC गैस बाहर ताहा ओजोन गैस को छिद्र करा सूर्यों ठारू अति बैगुणी रश्मि आल्फा बीटा रेज गुड़िक आसूँ जहाद्वारा चर्म रोग हो समस्ते बुझीपारे। पूर्वे परिवेश कहले आम परिवेश भौतिक, रासायनिक और जैविक दिग विषय बुझुले, किंतु एबे आमे परिवेश आधारित मनुष्यकृत सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक और शैल्पिक दिग विषय विचार को नौचु। यही सब विचार नहीं आम परिवेश उपर ध्यान देउछु। ए समस्त दिग परस्पर सहित संश्लिष्ट अटे जहाँ गुड़िक रही। तेणु आमे कौन गोटे विषय को अलग भाव विचार करिपरिबा नाही। परिवेश संक्रांतीय सचेतनता सृष्टि पाई सरकार 1950 मसीहा यह 1 मार्क क्वेश्चन होई पारे मसीहा ठार उद्यम करि आसुचंती, किंतु वर्तमान सुधा मात्र किछि शिक्षित गोष्ठी सृष्टि करिबारे आमे सफल होइछु। ताहा लोकमानक सचेतन कराउछंती परिवेश सफा किपर रखिबा। आम उद्देश्य साधारण जनता निकट में वार्ता पहुँचाइबा अटे। थोड़े साधारण जनता शिक्षित हेले यह एक नवजागरणर स्वरूप नेब। सिविक सेंस गोटे बहुत इंपोर्टेंट भूमिका निभाउछि आमर यही परिवेश को सफा सुतरा रखिबा। परिवेश अपचय पाई यही अज्ञतार कारण गुड़िक रही। कज ऑफ इग्नोरेंस कहीं परिवेश अपचय होगा लगी। प्रथमटी है शिक्षित गोष्ठी मध्य सीमित ज्ञान रही। गाँ गहली रे साधारण जनता परिवेश जनित समस्या विषय अज्ञ, से जानी ना परिवेश समस्या कौन अटे, यह द्वारा कौन हो पारिबो।
କାରଣ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସହରର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଟେ। ଏହା କିଭଳି କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଏମାନେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି ଏହି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ। ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ ପୁସ୍ତକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକମାନେ ରହିଛି ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଦରିଦ୍ର ଓ ନିରକ୍ଷରତା। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଥିବେ, ନିରକ୍ଷର ଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ନିରକ୍ଷରତା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଜ୍ଞତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବହୁ ସମୟ ବ୍ୟୟନ୍ତି। ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗରିବ, ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଇ ବେଳର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଢ଼ିବେ? ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ କ୍ଷୟ। ଭୁଲ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ଉନ୍ନୟନ ନାମରେ କରାଯାଇଥିବା ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ, ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା, ନୂଆ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶର ପଦାବନତି ଅଧିକ ହେଉଛି। ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ସହିତ ପରିବେଶର ପଦାବନତି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବହୁ ଦେଶୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରିବେଶରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଖନନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେପରିକି ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ। ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅପଚୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜୀବନର ନୀତିଦିନିଆ ସମସ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆମ ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବେଶ କ୍ଷୟ ହେଲେ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ତାହା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ଲୋକମାନେ ଏୱାର ହୋଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା ସମାଜର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ରହିଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ମେଡ଼ିସିନ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଏହି ଇଭିଏସ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜନେତା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅପରିଣାମଦର୍ଶିତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯୋଜନାର କୁପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବ୍ୟାପାର ଓ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କେବଳ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅପଚୟ ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଶ ଅପଚୟ ପ୍ରତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ଏହି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭୁଲ ଧାରଣା କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା। ସେହିଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଜ୍ଞତା ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜୀବାଣୁଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ। ମଣିଷ କରିଥିବା ପାପର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏହା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଗଛ କାଟି ଚାଲିଛୁ, ତାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କୃପାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ, କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସହର ବୃଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାଳେଣୀ ସମସ୍ୟା। ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆଦୌ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏୱାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସହାୟକ ମଟର ଯାନ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ଆମେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ମଟର ଯାନ ଚଳାଇବା, କଳକାରଖାନାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ପରିମାଣର ବାହାରୁଛି, ତାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରିବେଶ
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯାହା ସହର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚୀନ ଦେଶରେ ଏକ ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛ ଧାନ ଚାଷ କର, ଯଦି ତୁମେ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛ ଗଛ ଲଗାଅ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଏହା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ। ତାକୁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ବୁଝିଯିବ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଏହାର ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା। ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ହେଉଛି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।